والدة القديس الإمبراطور قسطنطين. القديسة مونيكا والدة القديس أغسطينوس. القديسة صوفيا وبناتها الثلاثة شهداء الإيمان، وعائلات كتار تقدست بالشهادة. والقديسين لويس وزيلي مارتان والدي القديسة تريزيا الطفل يسوع. هالظاهرة ليست بجديدة بالكنيسة، ولكن الجديد فيها أم وأب بيتقدسوا سوا. خلال الزيارة لمدينة ليزيو الفرنسية وتصوير الحلقة عن القديسة تريزيا الطفل يسوع ووالديها كانوا لا يزالوا طوبويين. حدث التقديس يؤكد أنه الحياة الزوجية طريق قداسة، كما أنه العائلة مدرسة قداسة. هون دير الكرمل بليزيو اللي عاشت فيه القديسة تريزيا الطفل يسوع، وحيث يوجد أيضاً ضريحة. رح ندخل نحن وياكم والكاميرا ونتعرف أكثر على هالضريح. Alors je crois que je suis très heureux de vous accueillir parce qu'à travers vous, nous saluons tout le Liban et nous savons l'attachement que les Libanais ont pour Sainte Thérèse, et je pense qu'elle leur rend bien puisque le couvent de Saïlé, je crois, est le premier à porter le nom de Sainte Thérèse au monde. Donc c'est ça, Sainte Thérèse. C'est à la fois quelque chose de très loin, de distant, mais en même temps quelque chose de très près qui est le cœur du cœur de Thérèse. كنيسة سانت تريز بسهيلة بلبنان تم من أشهر إعادة ترميم الكنيسة اللي احترق قسم منها وغطت جدار اللون الأسود. شو الجديد بالكنيسة وكيف أصبحت؟ دار القديسة تريزيا الطفل يسوع تأسس سنة 1927، والدافع كان إنه سنة 1925 يعني تاريخ إعلان قداسة تريز، كان الأباتي جبرايل الشمالي اللي كان رئيس عام الرهبنة آنذاك كان حاضر بحفلة التقديس، وكان عنده هالمحبة الخاصة للقديسة الصغيرة اللي كانت بالفعل
خلقة ظاهرة بالكنيسة وبعدها لغاية اليوم. حب هالأب العام إنه يعمل شيء للقديسة بلبنان. لما رجع من روما سنة 25 عمل معبد قدام دير سيدة الويزي، وطلب إنه تتضوى فيه شمعة وتضل مضاءة كل الوقت. من بعد منها رجع قال لازم نعمل شيء أكتر، فكر إنه يأسس دير. وبالفعل البابا بيوس ال11 بارك له هالخطوة، لأنه قال له إنه أنا حابب أسس دير بلبنان. وبينما كان بالويزي بيجي لعنده مطران أبو رشيد صربة من بيت الشمالي، بيقول له إنه نحن بحاجة لخدمة رعائية لأولاد المنطقة، بلوني، عجلتون، سهيلي، إنه بدنا خدمة رعائية لإلهم. بقى شو رأيكم أنتم الرهبان إنكم تقوموا بهالخدمة هيدي؟ الناس بحاجة كتير بالمنطقة. قال له أنا بوافق على هالموضوع، بس أنا عندي فكرة إنه أسس نوع من مزار كبير للقديسي. وبالفعل سنة 27 أسس هالدير. أول شيء بحجمه صغير، كان في عبادة خاصة بيجوا مشي أو بيجوا حافيين النسوان اللي ناظرين. ووقتها في خبرية خبرها البطرك صفير طول عمره إنه كيف أمه نادرته لهالقديسي كان عمره 12 سنة. وبتعرف البطرك صفير اليوم عمره 95 سنة، كان عمره 12 سنة ونزلت أمه حافية وزورته المزار، هون مزار القديسي. لما أسس هالدير البابا قدم له للأبات الشمالي ذخيرة، هي كناية عن عظم من عظامها وشعرات من شعراتها. وهالذخيرة بعدها موجودة هون على المذبح، موجودة من زمان من أول ما تأسس الدير. وكمان خصص إنه يدل في شعلة مضاءة ليل نهار. مشان هيك بتشوفوا على مذبح الكنيسة تبع الدير في شمعتين، شمعة للقربان المقدس وشمعة لريليك سانت تيريز، حتى تدل مضاءة ليل نهار بحسب إرادة المؤسس. هالداير اكتشفنا انه اول داير بالعالم لما صارت هالحركه المهمه سنه 2002 ومجيء ذخائر القديسه على لبنان، ومكثت هون بالداير فتره طويله. تبين لنا انه هالداير بالفعل كان اول داير بيتأسس من بعد تقديسه بال25، يعني بعد سنتين، سنة 27 تأسس هالداير، وثاقبت انه اول داير بالعالم بيتأسس على اسمها. On dit que si on a Sainte Thérèse, parce que parfois on dit ah les parents sont saints ou vont le devenir parce que leur fille est sainte. Et en fait c'est inverser la chose, parce que si on a Sainte Thérèse, c'est peut-être d'abord parce qu'on a ses parents. Et Sainte Thérèse à la maison, elle a appris à aimer Dieu, à aimer son prochain, à aimer en famille, à aimer les autres, à apprendre à s'aimer soi-même. C'est quelque chose de difficile ça, s'aimer soi-même. Et puis apprendre à aimer le monde dans lequel on est. Et Thérèse va apprendre auprès de ses parents, les bienheureux Louis et Zélie Martin,
aujourd'hui, elle va apprendre tout cela. Et elle va apprendre à ouvrir son cœur à la vie. Et ce sont ses parents qui lui ont donné la vie, grâce à Dieu. Et donc, nous nous situons avec les bienheureux Louis et Zélie Martin qui viennent après, finalement aussi avant Thérèse, parce que ce sont eux qui vont lui apprendre le chemin de l'amour sur lequel Thérèse nous invite aujourd'hui à marcher nous aussi. Et puis, il faut savoir que lorsqu'ils vont être canonisés, ce sera le premier couple à être canonisé ensemble. Et donc, qu'ils soient ensemble, ça arrange plutôt les choses. فرحي يا يسوع أن أحبك لأن فرحي يا يسوع حبك فرحي يا يسوع أن أحبك لأن فرحي يا يسوع حبك. Alors nous voyons plusieurs choses qui reprennent d'une part la rencontre de Louis et de Zélie. Il y a le pont qui est là, qui enjambe la Sarthe qui traverse Alençon, avec les différentes maisons qui ont été les leurs à Alençon, et puis la basilique, l'église aujourd'hui devenue basilique à Alençon, et puis cette inscription que Zélie entend le jour où elle croise son futur époux sur le pont. Alors je suppose que si cela était comme cela pour tout le monde, ça faciliterait l'affaire des fiancés, qui se demandent est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la bonne personne que je dois épouser. Voici que Zélie entend une voix tout intérieure et très claire qui lui dit « c'est celui-là que j'ai préparé pour toi ». De la même façon, elle avait entendu auparavant, à 20 ans, une phrase très claire dans sa tête qui disait, comme nous nous entendons nous-mêmes ici, fais faire du point d'Alençon. Et donc elle va devenir dentelière de point d'Alençon à ce moment-là. Donc sur une face, il y a ceci. Sur l'autre face, il y a toute la famille Martin avec les enfants morts en bas âge, les 5 filles religieuses. Thérèse a une auréole, il faudra bientôt en rajouter d'autres pour les parents, je l'espère. Et puis il y a aussi le petit Pietro qui a été guéri par l'intercession des bienheureux Louis et Zélie. C'est grâce à cette guérison que le Seigneur a permis que Louis et Zélie sont devenus bienheureux. Donc Pietro est figuré là, et puis bientôt il nous faudra graver aussi la représentation de la petite Carmen qui, elle, vient d'Espagne, si Pietro est italien. Et puis il y a des scènes de la vie au Buissonnet, ici à Lisieux, et puis sur chaque bout, nous trouvons Thérèse, au milieu des horloges avec son papa ici même, et puis un extrait d'un poème de Thérèse, et sa maman de l'autre côté avec un autre poème. Et sur le dessus, nous trouvons la représentation que Thérèse avait faite en peignant une chasuble dans une robe de sa maman. Une représentation de toute la famille qui montre au bas de la croix de Jésus, parce que c'est Jésus qui scelle notre vie, qui scelle ici le sacrement de mariage de Louis et de Zélie, et qui donne à Louis et Zélie, qui sont représentés par 2 roses ici même, de laisser épanouir leur famille. Il y a donc 5 lys ouverts qui représentent les 5 filles qui vont vivre et qui deviendront religieuses. Et puis il y a 4 lys fermés qui évoquent les petits morts en bas âge ou à la naissance. Alors généralement on ne sait pas ce qu'il y a comme relique dans un reliquaire. Alors il y a des os et je ne saurais pas vous dire, franchement je ne sais pas moi-même, parce que généralement on ne sait pas. Et comme je suis arrivé après la fermeture du reliquaire, personnellement je ne sais pas. بعد الفاصل منتابع الحلقة من سلم على السما عن القديسة تريزيا الطفل يسوع.